नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि मीन राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को निश्चित भाव में शेष पर्यंत देखंतु। आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु मात्र 10 मिनिट समय आपण निज पाई दियंतु एवं भविष्यत विषय रे जानंतु। काहेकिना समस्त मीन राशिर व्यक्ति विशेषंकर जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बदलिबा पाई जाउछि एवं समस्त मीन राशिर व्यक्ति विशेष माननकु महाशिवरात्रिर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा जणाई आपणक जीवन रे कोन परिवर्तन हेबो एही भिडियो रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। कारण ग्रह मानकर चलन रे हेबाकु जाउछि एक बड़ परिवर्तन जहा द्वारा आपणक जीवन रे चलिथिबा बहु दुख कष्टर अंत हेबा पाई जाउछि एवं पुणी थरे एही महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणक राशि रे एक राजयोगर संयोग सृष्टि हेबा पाई जाउछि। तीनोटी बड़ शुभ ग्रह आपणकर धर्म त्रिकोण को बा लक्ष्मी भाव को चलन करबा पाई जाउछंती। शुक्र सूर्य मंगल जे आपणक भाग्यर अधिपति लाभर अधिपति एवं धनर अधिपति अटंती एवं समस्ते आपणकर द्वादश भाव को चलन करुछंती जहा द्वारा आपणक भाग्य रे हेबाकु जाउछि एक बड़ परिवर्तन। अनेक दिगरु अनेक गुड़िए लाभ आपणकु प्राप्त हेबा पाई जाउछि। समस्त प्रकार सुख प्राप्ति मध्य हेबाकु जाउछि। एही महाशिवरात्रि ठारू पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तेबे एबे आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि बा जागर ठारू कौन बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी मीन राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चित भाव में लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पाई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य को नहीं किछि समस्या रहिछि तार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी आपणकर समस्यार समाधान करंतु। देखंतु दर्शक बंधु आपणकर राशिर स्वामी हेउछंती देवगुरु बृहस्पति किंतु शुक्र जेहेतु सुख सुविधा भोग विलास ऐश्वर्यर कारक ग्रह एवं बुध सूर्य मंगल सहित शनि गृह रे विराजमान करथिले आपणक स्वास्थ्य रे समस्या देखा जाउथला। आपणक कर्म क्षेत्र रे मध्य समस्या देखा जाउथला। आपणकर धनर समस्या मध्य बहुत अधिक बढ़ी जाइथला। आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझी न पारी ऋणर भारटी आपणक उपरे बढ़ी चलीछि। आपण जे कार्य रे हाथ देउछंती सेथिरे आपणको सफलता मिल पारुनी। मानसिक दुश्चिंता मध्य दे आपण गति करूछंती। परिवार मध्य रे आपणको मध्य शांति अनुभव हेउ नाही। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखुछंती। चाकरी रे बहुत अधिक समस्या आपणको जीवन रे पूर्वरु चालुथिला एवं वर्तमान मध्य चलीछि। ता सहित सबुठारु बड़ कथा हेउछि संतान संततिक पई आपण बहुत अधिक चिंतित रहुछंती। आपणक व्यवसाय रे आपणक व्यापार वाणिज्य रे मध्य आपणको एतेटा पूर्व भली लाभ मध्य देखा जाउनी। आपणक दाम्पत्य जीवन आपणक प्रेम जीवन रे मध्य किछि ना किछि समस्या सबु बेले लागि रहुछि। देखंतु एही सब कारण गुड़िक आपणक मानसिक स्थिति एवं शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत अधिक प्रभावित करिछि। तेबे आपणकर चिंता करिवार आवश्यकता नाही। जहा सबु आपणक जीवन रे घटुथिला ताहा एबे हेबाकु जाउछि दूर एवं आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशीर लहड़ी खेलिबाकु जाउछि। तेबे देखंतु आपणक मीन राशि रे तीनोटी नक्षत्र रहिछि। पूर्व भाद्रपद मीन 25/12, उत्तर भाद्रपद मीन 26/12 एवं रेवती मीन 27/12 मीन राशि।
ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରର ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏକା ପ୍ରକାରର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମିଳିବ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶନିଙ୍କର 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହି ଚରଣଟି ବହୁତ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇଥାଏ, ପୀଡ଼ା ଦେଇଥାଏ, ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ, କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଶନି ଯେହେତୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଦୂର। କାରଣ ଶନି ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିଲା ତାହା ଏବେ ହଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ସର୍ବପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ରସ୍ୟାଧିପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗୃହରେ, ଉଚ୍ଚ ଗୃହରେ, ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗୃହରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧା ଭୋଗ ବିଳାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନେଇ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପରିବାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ କିଛି ଜମି କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଘର କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ଆପଣ ଫସି ରହିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଏବେ ନିକଟତରତା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଯେହେତୁ 3ଟି ଦୃଷ୍ଟି ରହିଥାଏ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ, ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଗୋଚର ଅନୁସାରେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ତୃତୀୟ ରାଶିରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରାଇ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ସହିତ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମଟି ଅଧିକା ରହିବ ଏବଂ ଏହି ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଦେବ, ଆର୍ଥିକ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, 26/12 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଶନି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଯଦି ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଆସୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ଆସିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆପଣ ବି ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଥିରେ ଲସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତର୍କ ବିତର୍କ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନଥିଲା, ପ୍ରତିଦିନ ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ତି ହେଉନଥିଲା, ତେବେ ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହର ଯୋଜନାରେ ରହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଯିବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନାଟି ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେବତୀ ମୀନ 27/12, ଆପଣଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଭଲ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ହେଉ,
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଇନକମ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସୂତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ସେହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ, ଉନ୍ନତି ଦେଖିବେ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଗୃହକୁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଖରାପ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଗୃହକୁ ଶନିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଖରାପ ଦେଖୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିଟି ବହୁତ ଅଧିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ରହିବ। କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜ ଧାର ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେଥିରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର କିଛି ଜିନିଷ ଦାନ କରିଦେବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସବୁ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।